الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد تاريخ من سوى لبيه توانكي بش محرم كن أفر بغلية لغاتني أفرتي هجرية waxay waafaqsan tahay 15 bishii saddexaad 2003 taariikhda miilaadiga waxaan bilaabaynaa haddii aan leedno duruus ku saabsan tafsiirka qur-aanka oo aan isku dayayna biidni illaahi tabaaraka watacaala wixii ilaahay naga waafajiyo in aan u badalo luqada Soomaaliga waxa uu ka dambeeyay darsi tafsiirha oo dheeraa oo hore u duubnay ayuu ka dambeeyay oo kiisi labaad uu yahay waxaan isku daynaa insha Allah taala intii aan gaabin karno inaan gaabino si looga faa'iideysto cajalada درسينا ugu horeeyay maanta waxa insha Allah taala ku koobi doonaa muqaddimo ama hordhac ku saabsan quraanka sida loo fasiro ee cidii doonaysa inay fasirto sidka la doonayo in la maro waa darsi muhiim ah waxa kale oo iyadana insha Allah taala raacin doonaa سورة الفاتحة وقرآن كبير لو تفسير كذا أيام إذا راعين دونا إن شاء الله تعالى إنت أسود درسي إنه وما أنت كان دونا ودرسي كوبادا واجب إله سبحانه وتعالى وصاري لماذا يدتك أقول صالح أيا وحى كمدا إن يدتك أوعد يا إله سبحانه وتعالى الدين تيس ويفسران خاصة بني آدم كإله سبحانه وتعالى اللقضاء كلا قدسان أسيي يعني اللقضاء كلا دول بني آدم كإله أسيي وحويان وآيات إلهي آيات كيسا كاملة سيدة قرآن كبالغو الشيغي سيمر كدتك حجد إلهي اللوغو أوغو كي إلهي هنون لضى معينا وحنون أوقات ومدول بإني اللقضاء وحكو قادو ودينتو أيكو قادو ولا مرمان xilka iyo mas'uuliyadana waxa looga baahan yahay inay gutaan dadka culimada cilmiga quraanka marka la fasirayo waxa ugu fiican in lagu fasiro quraanka lagu fasiro quraanku isaga fasira waxa laga yaabaa arrin laga hadlayo meel ama suurad quraanka kamida si gaaban in looga hadlo suurad kale isla arrinkii laga hadlo oo isagoo intii ka faahfaahsan laga hadlo quraanku marka uu sacadeeyo isaga isfasiraya waxa ugu fiican marka aayadan aad doonayso inaad fasirto inaad u raadiso aayad kaleeto oo macnaheeda si cabirayso si faahfaahinayso xayla ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga garanaya maqsuudka iyo qasadka uu kaleeyahay quraanka ama aayadan quraanka إلهي إساق سبحانه وتعالى وأقول له مركا قرآن كأي قرآن لغو فسره وطريقة أوفي عن وانا ميدا أوليه هاي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهذا النوع هو أحسن طرق التفسير تفسير كتشيرت كيسك أوفي عن وتصل معنا قال قرآن كاللغو فسره قرآن كاللفتي سإن لسكو فسره أي أوفي عن حتى مثلا تصالح إنه في سورة الفاتحة باللوغ يدبو حلوغو تجدونا الحمد لله رب العالمين عالمين تن طبعا معنى هذا الاسم خلافي عالم كان محوية قرآن كهديلة في رواحة لهلي آية قرآن كأفسريس عالمين تفسريس قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين فرعون عمري عالمين تناتشيغي سردي قد ياوي موسى وحيري سماواتك يقوللك
انت ودحيس ربي قولوي ربي مركز عالم كيبو وحكوف السري عالمين تيبو وحكوف السري سماواتك يقوللك انت ودحيس عالمين مركز وحل إلهنا ومخلوق إلهي أبوري سبحانه وتعالى آيادا كراعة ديسي وحكم مثلا الله سبحانه وتعالى يقول والسماء والطارق السماء كلها تأيي متك قده متك قورية وما أدراك ما الطارق متك قورية محوية النجم الثاقب ويا مليج القرآن كلفتي زبع عدي واحد دقا دلالين يمبتقا واستنكيس دلالين هوي كاسا ليدا طارق كاسا لقوة مركا اسم القرآن كلفتي سيبا وحو فسروا السيعة دي طارق وحي لقوة دي القرآن كمركا ميران اركيسا قصة النبي الله موسى عليه السلام يا فرعون مثلا سورة بالوصة وقادنا يا سيقا من بالله هليا سورة كليتو سيدح دحالا الله هليا سورة كليتو صفة فاصلوا إسهابا أيها الله هليا وهكذا قصة مثلا وحو إبارتي إبليس إيو نبي آدم عليه السلام ميل لو إقامنتها ميل لو إفاقفاصنتها وهكذا أحكام الشريعة وحضر كيسا ميل لو إقامنتها سورة حقار كمد والسوق هذه ميل لو ولا فاهمين ونقول إرادي مركا قرآن كإساء إلا يسكف السيرة أي أوفي عن طريقة أوفي عن مدى يدوي وحضر كحيت إلا أوفي السيرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث يولي بكلاعة حديث تقارنه والسوغنتاي وواقيت اللو يقان حسن كي صحيح اللو يقان قيبنا مصبنا هو ضعيف يوحي كهوسيو ضعيف يا موضوع يا نوعي ضروي حديث كقرآن كفصير كره لغو فصير كره وحديث كسوغن حديث كالنبي كسوغن صلى الله عليه وسلم القرآن كلغو فصير كره سيدا عن أحكام باللغو حجيسن كرين لون الدليشن كرين بالقرآن كإلهي لتفسير لغو دي كرين سبحانه وتعالى نبي مركز صلوات ربي وسلام عليه حوشي إلهي أحل ساريبا وحي أحيد إنه القرآن كدتك وعديه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا ذاتك كوكا لحكم توحوا إلهي كتسو أيانك وسو دجني وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ما أنك وسو دجنين كتابك إلا إنا أعضي سوحي اسكو خلافين موهي ومريبي فرق يا أمد الله wixii ay isku khilaafsan yihiin inaad cadayso oo u kala qeexdo oo xaq iyo baadilka aad u kala sheegto taasaanu macnaha kugu soo dejinay rabbiga subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun waxaan kugu soo dejinay dhikriga oo waxiga si aad ugu cadayso dadka wixii lagu soo dejiyay kitaabka Ilaahay soo dejiyay inaad cadayso oo fasirto oo ummadda u cadayso ayaanu kugu soo dejinay marka nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi aqwaashiisana quraanka uu ku fasiray ficilkiisoo dhanna tafsiir buu ahaa quraanka uu ku fasiray sallallahu alayhi wa sallam alayhi taqriirkana waa ku fasiray oo waxyaabo isaga agtiisa inta lagu sameeyo saxaabadu ku sameeyeen uusan ka hadlin oo uu sugay iyaduna tafsiirka quraanka waa ku timaada marka ficilkii nabiga sallallahu alayhi wa sallam quraanku cadeeyay salaada la tukanayo النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت كان لو تكن يقاب كان لو يستقادن يقاب كان لو ظهر قادنيو وفهي صلوات ربي وسلام عليه وحي تفسير وتهي آياتها القرآن كإجمالية أما سيد كوبان وشيغي صلاة إن لأوبه سكة سيدو كالت صوم كسيدو كالت حج كسيدو كالت جهاد كسيدو كالت أحكام النبي صلى الله عليه وسلم تعيل أهان وفهي وحي تفسير وتهي يعني وحي آيات القرآن كمينة معنا وموضوع قصة صلى النبي كفسره صلى الله عليه وسلم marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam quraanka fasiridiisa iyo cadeyntiisa ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo qiilata umrihi intuu noolaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu ka shaqeynayay hadith aad farabadan baad helaysaa marka oo aan la koobi karin oo quraanka fasiraysa bal kutubta hadithka waxaad ku arkaysaan kutub khaasa kitab tafsir صحيح البخاري iyo صحيح مسلم iyo sunanka iyo yani waxa masaanida iyo macaajimta iyo kulli waxaad ku arkaysaan kutub khaas oo ah tafsiirka quraanka maxay ku keenayaan waxay ku keenayaan ahadiistii ku soo aroortay ee nabigu ku fasiray sallallahu alayhi wasallam aayado quraanka kamid waa muhiim marka
ninkii qur'aanka fasirayay inuu xadiiska yaqaano waa muhim hadduu weliba xadiidkii inuu kala yaqaano maxaa sugan maxaanse sugnayn musطalixii iyo fannigii xadiiska kiisa sugan iyo kaan sugnayn kala saaraya waa inuu wax ka garanayo wailaa waxaa dhacaysa aayad qur'aana oo tafsiirkeeda xadiid sugani ku soo arooray inuu meel kaleeto maro oo yani waxa weye meel kaleeto iyo ra'yi kala qaato ayaa dhacaysa macnaha marka muhim wey haddaan tusaale ka soo qaadano maalan aayaadka sida tooskaa nebigu sal alay wasalam uu u fasiray waxaa ka mid a aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum almnu wahum muhtaduun aayaddaasi markay soo degtay sida saxiix bukhaari iyo muslimkaba ku yaalla ayay saxaabadii nebiga sal alay wasalam dhibtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin kuwa ilaahay rumeeyey iimaankoodana aan ku dheehin oon ku badxin wax dulmi ah ulaa'ika lahum almnu wahum muhtaduun kuwaa waye kuwa nabadgelyada iskale oo hanuunsan waa kuwaas saxaabadii marka waa dhibtay waxay u dhibtay dulmigan aayadda ku soo arooray baa waxay u fahmeen inay tahay macsiyo iyo dembi markaasaa waxay dhahay ayunaa lam yadlim nafsahu ninka annaga naga mid ah ee aan naftiisa dulmin yaa wey kulligana naftanada waan dulminaxayno ruuxan dembi gelin naguma jiro markaasaa wuxuu nabigu sal alay wasalam wuxuu ku yidhi inahu laysa aladii tacnuun kaad moodeen ma aha sidaad u qaadateen ma aha yacni wax weeyaan idinku saad u fahamteen ma ahee alam tasmacuu maa qaala alcabdu asaalixu yaa bunaya laa tushrik billah ina ashirka ladulmun cadiim miyaydaan maqal sida uu yidhi addoonkii wanaagsanaa ee wiilkiisa waaninaya waa luqmaaneh wiilkaygiiyow ilaahay cidna ha la wadaajininayo allihii addoommadiisa waxay isugu darin maxaa yeelay yani waxa shirkigu waa dulmi weyn ina ashirka la dulmun cadiim marka walam yalbisuu iimaanahum bidulminta inamaa dalika shirku buu nabigu sal lay slm aayaddu waxay ka wadaa un oo dulmiga lagu sheegay halkaasi waa shirki ee dembiyadii kale ma ah dembiyadii kale iimaanka haba dhaawaceen laakiin haddana amnigii iyo hanuunkii ma diidayaan saas maana marka nabigu sal lay slam wuxuu fasiray aayadda qur'aanka oo saxaabada ka ishkaal gashay ayuu nebigu u cadeeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid a maalan xadiiskii nebigu odhan jiray sal lay wasalam man nuuqisha alxisaabu cudib man nuuqisha alxisaabu cudib ninkii macnaha xisaabta lagu adkeeyo oo xisaabta lala lafaguro oo wixii uu galay mid laysula dultaago waa la cadaabay buu nebigu sal lay wasalam markaasaa caaisha waxay tihi ya rasuul allah ilaahay soo qur-aanka kuma dhihin fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran xisaab fudud baa la xisaabi doonaa soo ilahay ma dhihin marka ilahay xisaab fudud buuba sheegayaaye ruuxii la xisaabiyaba waa la cadaabay maxaad u leedahay markaasaa wuxuu yihi nabigu sal lay wasalam inamaa dalika alcardu kaasi waa bandhig laakin man nuuqisha alxisaabu cudib taa aayaddu ka hadlayso xisaab fudud baa la xisaabinaya waxa waa bandhig addoonka iyo dembiyadiisii in ilaahay inta uu loo soo bandhigo may addoonkii inta loo soo bandhigo dembiyadiisii la tuso in markaa kadib waa lagaa cafiyey taas laakiin ruuxii xisaabtiisa mid laysula dultaagayo kaasi waa la cadaabay marka nebigu wuu fasiray sal lay wasalam caaisha ishkaalkii ku dhashay buu u fasiray u caddeeyey wahaakada aayadaha noocaasoo kale waa farbaday inaa acdaynaka alkawthara kawthar maxaa la yidhahda kawthar maxaa la dhaha nebigu wuxu yuri sal lay wasalam waa webi jannada ku yaallo aniga laysiiyey buu nebigu yuri salawatu rabbi wasalamu caleyh marka axaadiis aad u fara badan buu nebigu sal lay wasalam qur-aanka ku fasiray haddii marka qur-aanka la doonayo in la fasiro waa in marka labaad lala aado axaadiista nebiga sal lay wasalam ee sugan ee saxiixaynka iyo sunanka iyo masaaniidda iyo macaajimta intaba ku soo arooray waa in marka lagu fasiro waacidduu lahum ma statactum min quwatin u diyaarsada gaalada waxaad kari kartaan oo xoog ah xoogu muxuu yahay alaa ina alquwata alramyu buu nabi uri sal lay slam xooggan la sheegayahay waa galidda iyo shiishka iyo toogta in la barto marka nebigu sal lay slam quwadii aayadda kusoo arortay buu fasiray salawatu rabbi wasalamu caleyh in badan bay marka inoogu imaan doontaa insha allahu tacala min khilaali tafsiirka iyo darsiga dhexdiisa yani aayado fara badan oo nebigu fasirayo salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib haddii aayad qur'aan ah iyo xadiid nebi sal lay wasalam oo aayaddaa doonayso inaad fasirto caddayso aada weydo
arrinka saddexaad ee la doonayo inaad aado waxa weeye saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo aqwaasha ka sugan saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo aqwaasha ka sugan maxaa yeelay saxaabadu waxay ummadda inteeda kale kaga sitaan waa marka koobaad horta qur-aanku markii uu degayay iyagaa goobjoog ahaa caadooyinkii iyo dhaqankii carbeed ee qur-aanku in badan oo ka mida uu ka warramayana nimanka garanaya fahmaya iyagay ahayn maxaan inaga caadaad carbeed ka garanayna ummadda uu ka hadlayo ee uu la hadlayo raggii ku dhex dhaqnaabaa aada u fahmi kara maxaa yeelay qaraa-in fara badan oo loo kaashan karo ayadda fahamkeeda ayay goobjoog ahayn waa midda koobaad waa midda labaade luqada carabiga ee qur-aanku uu ku soo degay sirteeda saxaabadu way uga aqoon badnaayeen ummadda inteeda kaleeto maxaa yeelay carabtii khullaska ahayd ee badax tirnayd ee waxba dheehine waxba ku darmanay iyagay ahayn wixii ka dambeeyey ummadda waxaa ku furantay cajam fara badan carabta luqadeedii wax badan baa galay ummado fara badan oo soo islaamay oo cajam abaa soo dhex galay luqadii in yar baa waxoogaa wax u soo dhex galeen laakiin saxaabada ridwaanullahi calayhim raggii carabta ee khullaska ahaa ee luqada carabiga sirteedii asraarteeda yaqaana iyagay ahayd qur-aankuna waa luqa carabiga kusoo degay khaasatan luqatu qurayshin quraysh luqadeedu qur-aanku kusoo degay sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh ta saddexaad waxa weeye qur-aanka in badan oo ka mid a markuu soo degay sabab uu kusoo degay baa jirta sabab uu ku yimid baa jirta arrin markaa taagnayd oo aayaddu ay ku timid baa jirta sababka ood fahamtana waxay qayb ka tahay aayadda macnaheeda ood fahamto aayadda markaa sababkay ku timid aad fahamto waxay kaa caawinaysaa macnaha aayadda inaad fahamto ayagaa goobjoog waa marka asbaab fara badan oo qur-aan kusoo degay aayaadka licaanku sabab bay kusoo degeen dihaarka aayaadkooda sabab bay kusoo degeen yani waxa weye aayado asbaab badan kusoo degi waa jiraan wixii sabab kusoo degay marka ayagu way garanayeen taas daraaddeedna saxaabada tafsiirkooda waa looga horumarin tafsiir kaloo dhan waxaa kaleeto oo la mid a quwat lfahmi fahamka bini aadamka ilahay waa u qaybiyey subxana wa tacaala isku fahm maaha hadal inteenna meesha fadhida hadda dhexdeenna laga sheegay baa nina uu sirtiisa iyo dulucdiisa iyo ujeeddada laga leeya fahmi karaa nina meel soka iyo daahirkaa inuu ka fahmayo wax kale usan ka fahmi karin sida fahamka bini aadamka ilaahay ugu qaybiyey ayay saxaabadana ugu qaybsanayd laakiin haddana dadka iyagu ugu siteen xagga fahamka iyo garashada iyo aqoonta iyaguna waa kala horreeyeen waxaa intaa dheer saxaabadu ridwaanullahi calayhim aad waxay ugu dadaali jireen inay qur-aanka tafsiirkiisa iyo macnihiisa ay fahmaan cabdullahi bn mascuud iyo a'immatu larbaca iyo cabdullahi bni cabbaas iyo rag fara badan ubay ibni kacab rag fara badan baa soo guuriyey tafsiir aad u fara badan oo la koobi karaynin oo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qaarna laga soo guuriyey qaarna ijtihaadaadkooda iyaga ay ku fasireen cabdullahi bn mascuud oo kaleeto waxaa laga wariyaa inuu yidhi wallahi aladi laa ilaha hayruhu ma naزlat aayat min kitaab illah ila waana aclamu fi man naزlat waayna naزlat walow aclamu axada aclamu bikitaab illahi minii tanaaluhu lmataaya laataytuhu ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi isaga cidaan ahay aan xaq lagu caabudine aayadii ma soo degin kitaabka ilahay ka mid a ilaa hadday soo degtay waxaan ogahay cidday ku soo degtay iyo meeshay kusoo degtay waan garan bar haddaan ogahay cid uun iiga aqoon badan ilaahay kitaabkiisa gaadiidka iyo geeluna ay gaadhi karaan waan tegi lahaa buuhi waan aadi lahaa wuxuu tilmaamayaa cid uu tuhunsan yahay inuusan jir oo isleeyahay markaa waa kaaga cilmi badan yahay ilahay kitaabkiisa subxana wa tacala maxaa yeelay nebiga salawaatu rabbi walaas min asaabiqiina alawaliin buu ka mid yahayoo tafsiirkii nabiga sal alay wasalam iyo qur-aanka culumtiisa raggii aad u xambaaray buu ahaa cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu saas way macana ayib saxaabada intooda kalena saas ah waxaa kaloo la dheeriyiin saxaabadu dadka intooda kale shaygii soo dega oo ay macnihiisa bartaan way ku dhaqmi jireen shaygana markaad ku dhaqanto oo aad fuliso oo camal uu kuu noqdo fahamkiisu waa ku baxaya markuu yahay uu nadari shay uun afka aad ka sheegto markuu yahay ama shay uun aad iska fahamsantahay iyo markaad dhaqan geliso waxaad ka fahmi og tahay markii shaygu dhaqan kuu noqdo saas macna hadda salaada haddii laynoo sharxo soo ma fahmin aad baynu u fahmi
لكن من وقت ساسنين عن حج كتجن حج كأشرح ما أنتم لا تقدروا زميلي بليل ذاتك ساسي السوحي قال هل كعب اللو هل ككل ما يعني فهم جودين وكقاتم ويرسل صلاة وقالوا فهم ماذا لماذا؟ لأن الصلاة ودقن جلي وسميي سبع مفهم شيء مركز سميسو أو دقن جليسو أي فهم كيس صفة عنه عليه مركز وحي أهين آيات قرآن مركز معناه هذا قرتان ويكون رقم شرين انت ينبكتين وعليه أبو عبد الرحمن السلمي المتابعي وحال نور ربي ليه الرجي قرآن كان نبري أو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحال نوشيغين إن النبي قرآن كأخر سنشرين صلوات ربي وسلام عليه طبعا آيات مركز برتان ما أي سنتلابي شرين إلى أي كو عمل فلان علمك طبعا كآيات كجرة فتعلمنا القرآن والعمل جميعا هل مربعوحا إسلام برني قرآن كمعنيه سيئي عمل كيسي والهمر إسلام برني أو إنك بقول قربان تصير كضميننا لكن عمل كي عود مرة دي عمل عمل هينين فهم في واحد المكان مكان صحابة واحد الأولى يمرك التفسير كودا يصير آيات ككوفة سيرين هالغر مريو وحويان إنت صوصوات بأسقط تجي يعني دغن كي عربية بيقانان سيرتي اللقاء فهميان أسبابتي قرآن كوكين بدن كوسو دقيقة قرنيان فهم بالسيء عمل كي يقول لك كتاب الله سبحانه وتعالى بأمضي انت ذكرك كذوه الرئيان سيداس برادد آيات تفسير كالصحابة وكوه الرئيان تفاسير تكلا أولا ساسو معنا خاصة رجي سيدة خاصة أيه وقود تخصصي قرآن كتفسير كيسا عبد الله بن مسعود وكالته إيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن بوليش عبد الله بن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحاوبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ساسي معنا طيب مركا يعني عبد الله بن مسعود وكالته وحي مدرسة كلها هانشري مشري هذا كوفة فديش حرف ربضاني أرض بدن بكعيي والقرآن كلف دقي سنة بري تفسير كي سنة بري عبد الله بن عباس وحي فديشري مكو فديشري أرض ربضاني حرف بدن بيسوون كعيي والقرآن كمعني سي تفسير كي سنة يولف دقي سنة بري أبي بن كعب ونكو القرآن كقات النبي صلى الله عليه وسلم يسوون وحي فديشري مقالة المدينة هل كاسا يسوون اللي أفلحي وهكذا يعني الرجل meelaka laga gedisan bay madaaris ku lahaayeen oo ay quraanka ay bari jireen ardadii ka aflaxday weeyaan ragga quraanka soo guuri iyo tafsiirkiisa in badan oo kamid soo guuri macna tayib hadii marka aan la helin saxaabada nin kamid oo fasiray ayay quraan oo fasiray salama hay xadiithna lama hay qawlu saxaabiga lama hay maxay la aadi markaas waxa la aadaya taabiciinta aqwaashooda la aadaya تفسير كي تابعين أو أرضي صحابة تابعين أو أرضي صحابة إن بدن أو أئمة السلف ككملة سيدا سيسمين شرير صحابة هدي ويان أقوال كويان تابعين تأبي شرير سيدا مجاهد بن جبر أو كلته واللي إذا هذا علمي التفسير كوانين كأقوية قال تابعين أني إن رعبها مجاهد بن جبر لكن أرضي كأفلح عبد الله بن عباس هو صديق شرير وحلقوا رياء عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها صدح قربا مصحف كتاب كقرآن أيان عبد الله بن عباس أبن دقيقول صدح يعني بنديك معناه وحويان إلى صهر لك أو تصطف آيات والبصدح لا قرب آيات والبا إنسان إسدول تاغو أيها وحكا ويدين يقول آيات والبا قرآن ككمدة أيها وحكا ويدين يقول معنا أو يفسره معنا يعني مركا وحي كتوسيسا مجاهد بن جبر إنه سيقونية وقد ذلك تفسير كقرآن ساق درادة الإمام الثوري يعني سفيان بن سعيد الثوري أيها وحا لقوه إنه يري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به حدو تفسيركم مجاهد كاجي مادو وكوكو فليه مجاهد بهذا التفسير ككيشو وكفاية وكوكو فليه محيري يعني وحوين عبد الله بن عباس تفسير كيسيب السبب وأسو قوريي مجاهد وحلم إذا تابعين تكليتو سعيد بن جبير وكله عكرمة مولى بن عباس وكله عطاء بن أبي رباح حسن البصري مسروق بن الأجدع سعيد المسيب أبو العالية الرياحي الربيع بن أنس
qataada ibn di'aamah as-sadusi ad-dhahak ibn muzahim iyo qeyrkoodba rag aad u fara badan oo taabiciinta kamida ayaa ku arkaysaan kutubta tafsiirka iyadoo ayadaha quraanka tafsiray macna sheekh al-islam ibn taymiyyah alayhi rahmatullah wuxuu leeyahay hadday taabiciintu isku waafaqaan ayada tafsiirkeeda waa xujja aan meel laga mari karin hadday israacaan oo isku khilaafin ayadan tafsiirkeeda meel laga marmale haddiise laakiin ay iskhilaafaan oo ayada tafsiirkeeda ay isku khilaafaan marka iyaguna hadalladooda xujo iskuma aha oo midna midka kale hadalkiisa maxaa u khilaaftay lama dhihi karo ummadda inteeda kalena nin ka mid a hadalkiisu xujo kuma aha ee markaa waxaa la bilaabayaa in la kala xoojiyo khilaafkoodii keebaa xoog badan in la yidhahdo oo markaa lala aado yani luqadii carabiga ayda qur-aan kusoo degay lala aado qaraa'in kaleeto iyo murajaxaad kale lala aado marka xaq waxaan u leenahay inaan kala dooranno nidhaahno kana ka xoog badan laakiin laazim naguma aha inaanu saciid ibn musayyib iyo mujaahid markay iskhilaafaan aan nidhaahno mujaahid in la qaato waa qasb laazim ah mujaahid hadalkiisuna iyo tafsiirkiisuna laazim kuma aha saciid ibn musayyib inuu qaato ka saciidna inuu mujaahid qaato laazim kuma aha ummadda inteeda kalena inay mid ka mid a hadalkiisa qaadato laazim kuma aha laakiin maxaa la samayn markaa waa la kala xoojino luqadii qur-aankaa loo noqon luqadii sunnadaa loo noqon luqada guuda carabigaabaa loo noqon qaraa'in kaleetaa loo laaban markaasaa la kala xoojinayaayo si ninkii kari karay awooddaas leh ayaa markaa macnaha kala xoojinaya oo kala dooranaya macnaha saas way macnaha haddaan intaa midna laga helin intaa midnaba haddaadan helin seed u fasiraysaa qur-aanka marka waxaad u noqonaysaa luqada carabiga baad u noqonaysaa maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku soo dejiye u doortay luqatulcarab luqadii carabiga ahayd qaamuusyadeedii khaasatan waxaad u noqonaysaa kutubta laga qoray gariib lqur'aan culimada islaamku say ugu khidmeeyeen ugu adeegeen diinta islaamka wax alla wixii kelimo adag ku soo aroortay qur'aanka kutub gooniya laga alifay gariib lqur'aan baa la yidhahdaa wax alla wixii kelimo adag oo macnaheedu yaro qarsoon yahay ku soo aroortay sunnada nebiga iyo axaadiistana kutub gooniya laga alifo la yidhaahdo kutubu gariibi alxadiis kuwaasaa marka la aadi saasaa lagu heli marka aayadda macnaheedii ama kelimadan macnaheedii lagu helaya luqadii carabiga ahayd baa marka dib loogu noqon shardi waxa ah marka ruuxu inuu luqadii carabigahayd si fiican u garanayo qawaaciddeedii inuu si fiican u garanayo iskama geli karayo meeshii uu ka raadin lahaa hadday wax ka qarsoonto waa inuu garanayo laakiin hadduusan garanaynin yani waxa way khalad badan ayuu galaya haddii marka qur-aanka ruuxa uu doonayo inuu carabi ku fasirayo waa taa waxaa dheer haddaad qur-aanka macnihiisii carabiga ahaa qur-aankii carabi kusoo degay haddaad doonayso luqad kale inaad u bedesho sidaad hadda doonayn oo kaleeto luqad soomaaliya aad u bedelaysaa maalan waxa weye sawaaxil baad u bedelaysaa luqa ingiliisiya aad u bedelaysaa shardi dheeraadaan loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay luqada carabigana inaad si fiican u taqaano luqadaa kaleeteed u bedelaysana waa inaad si fiican u taqaano shardi wey haddaad labada luuqadood mid unkaba ku tahay oodan si fiican u aqoonin ma fasiri kartid qur-aanka saas maana ma fasiri kartid limaada lianna macnahan qur-aanku ka hadlaya carabiga ah ee kelimaadka carabiga lagaga hadlayaay markaad guurinayso ood luqad kaleeto ku guurinaysaay siday ahayd kuma keeni kartid allahuma inaad labada luqada si fiican u taqaano mooya waa inaad luqada carabiga taqaano waa inaad marka labaadna luqada aad u bedelayso si fiican u garanayso waxaa saddexeeya qaabka tarjamadana waa inaad iyadana taqaano waxaad arkaysaa nin ilaa heer jaamacadeed ama ustaadba ah luqa alcarabiya ustaad ku yahay luqadaa kaleeto inuu wax ku bedelo uu doonayona aad buu u yaqaanaa laakiin haddana maca dalika iskuma fasiri karo wadaadada kaafiraha soomada haddii darsi uu soo fadhiisto oo yidhahdo soomaaliya wax ku laqmaynaya waa lagu qosi soomaaliga aad buu u yaqaanaa carabigana aad buu u yaqaanaa lakin balaayada xaggay ka haysataa balaayada waxay ka haysataa usluubka iyo qaabka wax loo tarjamaayey waa usluub barasho u baxa taa waxaa bartay oo aad u yaqaana xertii kutubta wax ka soo laqmaysan jirta masaajidda wax ka laqmaysan jirta saas way macnaha yani luuqadaha waxay ku kala gedisan meesha maalan luuqad ay macnaheedu hal ka soo bilaabato midigta mid waxaa laga yaabaa bidixda inay ka bilaabato
wixii marka inaad usluubka la isugu tarjimo labada luqadood aad iyadana garanayso waa sharti laga maarmaan ah oo muhim u ah markaad doonayso inaad qur'aanka fasirto luqad kale aad u bedesho waxaan marna la ogolayn oo iyada khalad weyn ah dambi weyn ah in aad qur'aanka ku fasirto ra'yiga ku fasirto waa xaraam haddii meel la cuskanin sidii adiga kula qumanaata iyo saad rabto inaad kala aado midaas iyada waa xaraam wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun waxaadan cilmi u lahayn raaci inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula maqalka iyo araga iyo qalbiguba waa la isweydiine waxaadan aqoon u lahayn raaci ninka ilaahay kitaabkiisa iyo hadalkiisa fasirayay wuxuu ka dhigan yahay sidii ruux yiri oo kaleeto ilaahay saas u jeedaa markaad ilaahay saas u jeedaa aad leedahay waa inaad naqli iyo wuxuun hayso laakiin haddaad jeebkaaga kala timaado mas'alo culus wey قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إلى الإله سبحانه وتعالى الذي الشيء إناد كتير هذا واحدا أقول لهم اسكبه لما أقول اسكبه ناس خلصنا دليل وخطر ساس برادت بآثار آدو فربان السلف كانوا حكا صورة الصحابة التابعين إني آد أقدق تشيرين إن قرآن كالرأي قاعد تفسر أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلغ وريا يعني ملكائي حينيا سمديسي حرينيسا حدان رأي جيجي السيدة إلى قمان عن كتاب كله كفصل ملكم ما يحينيا سمديسي حرينيس أما السلام مركب عليس كذلك آثار آدو فربلان با مركا كسو أرورتي الصحابة التابعين تبقوا ديديسا إن قرآن كالرأي مجرد المفسر رأي الديدي هنا هو الرأي مذموم كحوي ساسو معنا إنه مثلا يسكتر عنه وأرسل عليهم طيرا أبابيل هذا لغو صدر الشمبرا لغو صدر ما هينه وحي أهيد بكتيريا لغو صدر وذات بأسان خفصر جراثيم بكتيريا هيده الشمبرا انت بيح سوقاتا تدقض قيمة ديارة بقى وقولي يعني والرأي مذموم أول سان عنه مسكحة إذا كرم عن قفة سيري مايا والدي marka tan noocaasoo kale tafsiirka noocaasoo kale waa tafsiir baadil ah ninka saa quraanka u fasiray ra'yigiisa iyo jeebkiisa tafsiir uu kala yimid mariyayna waa aasim dambi weyn buu galay waxaad ku dadaashaa tafsiirka aad marayso inuu noqdo tafsiir naqliya oo ma'suur ah ama nabiga laga soo guuriyay ama saxaabada laga soo guuriyay ama taabiciinta laga soo guuriyay ama a'immadii ka horeysay cilmiga lahayd ayaa laga soo guuriyay saa ku dadaal saas macna ina taahesho ayaa aad iyo aad muhiim u ah sida hadalkaas waxa iskala Sheekh Islam Ibn Taymiyyah iyo Ibn Kathir iyo rag far badan ayaa macnaha oranaya hadalka isaga waxaan inta kadib tilmaamayna laba arrimood arinta koowaad waxa weeye waa arinaad aad ugu arkaysaan kutubta tafsiirka intooda badan oo ah waxa la yiraahdo riwaayaadka Israa'iiliga مسألة لبعضنا ومسألة هذا الكلام عاد وجري دونتو مركان آيات سورة فصيلة سورة المركان بالله إنه مكي بقى مستوى مدني لما الرماد بندون إن إيران يجينا وحي الكتاب إنه وامدك بعد هرت الروايات إسرائيلية وقصين لجسوا جوري ولجسوا قاتي ومديه إلى جهر كتب صدي أما التوراة بالجسوا قاضي ama injiil baa laga soo qaaday inta badanna waxay ku timaadaa meelaha quraanku qisooyinkiisa meelaha qisooyinka bay inta badan ku yimaadaan riwaayaadka Israa'iiliga saxaabada qaar kamida laga wariyaa taabiciintana qaar kamidana waa laga wariyaa laakiin asalkoodu ama waa tawreed ama waa injiil kutubii hore laga keenay kutubta tafsiirkana kitaabka nabadgalay waa yar yahayba intooda badan waa ku sheegaya intooda badan waa ku sheegaya marka seeba loola dhaqmayaayo qisooyinka noocaas oo kala ama la qaadan karaa mise waa la diidi mise saddex dhaxala jiro la maray saddex qaybood bay u qaybsamaan
wixii noocaas oo waxyaabaha noocaas oo kala riwaayaadka noocaas oo kala saddex qaybood baa loo qaybiyaa qaybta koowaad waxa weeye waa qayb qur'aanka iyo sunnada nebigu sallallahu alayhi wasallam ay ka markhaati kaceen inay sugantoo sax tahay qayb waa qaybta waa riwaaya israa'iiliya oo kutubtii reer bani israa'iil laga soo qaaday laakiin qur'aanka waxaa laga helay ama sunnada nebiga sallallahu alayhi wasallam wax u markhaati kacaya tan noocaas oo kale waa la rumayn maxaa yeelay qur'aankii iyo sunnadii baa u markhaati kacay qaybta labaadi waxa weeye waa qayb qur'aanka iyo sunnada aan ka helay inayna waxba ka jirinoo been tahay qur'aankii baa yidhi ma jirto sunnadii baa tidhi ma jirto qisadan israa'iiliga ana way ku soo aroortay maxaynu odhanaynaa marka ma jirtaan annaguna dhahayna waa been baan odhanayna tii horena maxaan nidhi waa sax baan dhahayna qaybta saddexaadi waxa weeye waa qayb qur'aanka iyo sunnadu ay kala aamuseenba sax weeyaana lama dhihin khalad weeyaana lama dhihin mana khilaafsanoo hadda khilaaf cad ay khilaafsan tahay qur'aanka iyo sunnada kama muuqato mana la dhihin waa sugan tahay maxaynu samaynaynaa qaybtaa wey qaybtaasaa ugu daran qaybta noocaas oo kalea yacni waxa weeyaan yustashhad walaa yustadalluun waa la iskaga sheekaysan karaayo waa la sheegi karaa laakiin lama daliishan karoo daliil nas ah oo qur-aanka lagu fasiro ma noqon karaan saas macna waxay ku dhisan tahay xadiidkii cabdullahi bni camr bni caas ee bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen nebigu yuri sal alay wasalam balliquu cannii walow aaya ummadda iga gaadhsiiya diinta walow hal aayadba ha noqotee waxadithuu can banii israa'iila walaa xaraj reer bani israa'iilna ka sheekaysta wax cidhiidhi iyo dhibi kuma jire reer bani saasay noqdeen saasaa ku dhacday ka sheekeeya waman kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annar buu nabi uri sal lay slam ninkii igu been abuurto waxaanan odhanin iga yeedhsiiyo wuu yidhi yidhaahdana haw diyaar garooba naarta meeshuu ka geli lahaa buu nabi uri sal lay slam marka xadithuu can bani israa'iila walaa xaraj laa tukadibuuhum walaa tusadiquuhum buu nabi uri sal lay slam hana ka rumaysanina hana beeninina ee waxaad tidhaahdaan quluu aamanna billahi wma unzila ilayna wma unzila ila ibrahima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaat wma uutiya muusa waciisa wma uutiya nabiyuna min rabbihim ila akhiri laaya saa dhah wixii aad u weydaan wax cad oo diidaya waxaad tidhahdaan annagu wixii xagga ilahay ka soo degay rumaynay haddii wixii ilaahay soo dejiyey xaq ahaa uu ka mid yahayna rumaynay hadduu baatil yahayna maanaan rumaynin intaa kaga gaabsada marka waa la iska sheegi karaa laakiin waxaa nasiib xumaa in badan oo dadka qur-aanka fasira ka midahi inayna ka nabadgelin qisooyinka noocaas oo kale ah inay ka dhigaan sidii xadiis nebi ka sugan oo kale sal lay slam markaasaa waxaad arkaysaa wuxuu daldalhayaa qisooyin fircoon kusoo arooray buu wuxuu daldalhayaa oo yani waxa weeyaan saacada ah buu iska wadaya qiso kusoo aroortay suurat lbaqara yani neefka lo'da neefkii lo'da ahaa iyo qisadiisii buu muddo iska daldalaya qisooyin badan baa halkaa kusoo arooray haaruud iyo maaruud qisadoodii buu iska daldalaya asxaabulkahfi inta qur-aanku ka sheegay wax badan oo dheeraad oo meesha lagu sheegay buu wadaadkii daldalaya kitaabka tafsirahay qur-aanka fasirahay dadkii maxay u qaadanayaan marka waxay u qaadanayaan waxaan uu wadaadku daldalayahay inuu yahay wax sugan mana sugna marka qisaska israa'iiliga ah waxaa ugu fiican alimaam alxaafid ibnu katiir caleyhi raxmatullah isagu wuxuu ku fiican yahay qiso israa'iiliya meeshay soo gashay inta badan wuu baraarujin wuxuu leeyahay qisaskaasi waa israa'iiliya yani waxa weeyaan laa nukadibu walaa nusadiq mana rumaynayno mana beeninayno ninkii ku sheekaysanayo meelaha majaalista kaga sheekaynaysa waa yeelkadii laakiin kitaab ilahay fasir uma noqon karaan macna sidaas weeyaan ayib inta badanna waxay ku timaadaa oo ay qisooyinkaasi ku soo arooraan waxyaala aan faa'iidaba lahayn ilan diin cilmina waa midaan faa'iido lahayn cilmina faa'iiduu leeyahay camal baa ka dhalanaya maxaa faa'iida ku jirta hadda in la ogaado qoladii godka gashay ee suuratlkahfi aan ugu tegi doonno fitiyadii ama nimankii dhallinyarada ahaa eygoodii la socday midabkiisi wax faa'iida ku jirta ayaga magacyahoodu maxay ahaayeen hebel iyo hebel baa la dhihi jiray yaaquud iyo baaquud iyo waxbaa la dhihi jiray waxaasi wax faa'iida ku jirta marka tiradoodu intay ahayd qur-aanka wax ka taabtay ushii nebi muuse calayhi salaam mucjizada u ahayd geedkeebaa laga soo gooyey maxaa faa'iida ku jirta faa'iida kuma jirto
shimbirihii nebi ibraahim calayhi salaam noolee la yidhi oo aayadda looga dhigahayay shimbirahaasi imisay ahayd magacyo heesa la kala dhihi jiray ma wax faa'idaa ku jirta wax faa'idaa kuma jirta reer bani israa'iil haddii la yidhi neefka lo'daa gawraca oo ku dhufta maydka ma neefkii oo idil maydka laguma dhufanine qaybtee baa lagu dhuftay ma lug bay ahayd ma sin bay ahayd ma feedh bay ahayd ma wax macnaa ku jira wax macnaa kuma jira wax macnaa haba yaraatee faa'iido ka ratimaysa wax noocaasoo kale tahay marka geedii nabiyullaahi muusa calayhi salaam ilaahay uu agtiisa kula hadlay geeddaa geeday ahayd ma qurac bay ahayd ma qansax bay ahayd ma hareeri bay ahayd maxay ahayd geedi oo maxaa idinka galo warkaa idin gashaday inta badan waxyaalahaasay marka u badan tahay waxyaalaha noocaasoo kale u badan tahay ogaanshaheeduna faa'iida male nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii jannada la geliyey ibliisna laga soo caydhiyey ibliiseebuu ula xidhiidhayoo uu ku waswaasiyey abeesuu raacay oo abeesaa meesha martay oo dhuumatay oo halkaa ka gashay oo maxaa abeesiya warkeeda ku geliyey intuu qur-aan ku sheegaysa kuma fil waa waxyaala noocaasoo kale marka aan faa'iida lahayn wey macana intaa qur-aanku ka sheegay waa khulaasadii faa'iidada lahayd ilaan war fara badan waxba kuu tari maayo intii xikmadaysan oo faa'iidada unbaa wax tar ah sooma khulaasada qur-aanku bixiyeyba intaa unbaa looga baahanya waxa kale ee kutubta reer bani israa'iil soo guuriyeen laa nusadiq walaa nukadib halkaasan kaga aamusayna haddaanaan helin nas markaa beeniya saas way macana intaana aan kaga baxno riwaayaadka israa'iiliga ood in badan ku arkaysaan kutubta tafsiirka xataa ibnu kathiir iyo ibnu jariir itabari iyo kutubta xataa atafsiir bilma'suur la yidhahdo iyada lafteeda macnaha in badan kusoo arooraysa kuwa kale iskaba dhaaf macnaha waxaan intaa uga gudbaynaa qur-aanka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood maki iyo madani waxayna ku saabsan tahay qur-aanku goortu soo degay maki suuradaha qaar ba ah qaarka kaleetana waa madani wey ra'yiga ugu fiicani waxa weeye markii la yidhahdo suuraddani waa maki ama waa makiya macnaha waxaa laga wadaa waxay soo degtay intuusan nebigu soo hijroonin sal alla alay wasalam ama maka gudaheeda ha kusoo degto ama maka isagoo ka tegay oo meel kala jooga ha kusoo degto intaan la soo hijroonin ka hor qur-aankii soo degay baa waxaa loo yaqaanaa waa qur-aan makiya la yidhahdaa madanigana waxaa la yidhahdaa markii hijradu ay bilaabatay oo nebigu hijrooday hijradiisii kadib qur-aankii soo degayna waxaa la dhahaa madani baa la dhahaa xataa makada ha kusoo dego xataa hadduu maka kusoo degay laakiin hijrada ka dambeeyey madani baa la dhahaa makii lama dhaho alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diinan xaggay kusoo degtay makay kusoo degtay banka carafa nabigu isagoo taagan bay kusoo degtay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ma madani waa mise waa maki waa madani sababtu waxa weye waxay soo degtay hijradii kadib bay soo degtay meesha ay kusoo degtay la fiirin maayo laakiin waxaa la fiirinayaa ma waxay soo degtay hijrada kadib mise hijrada ka hor hijrada ka hor hadday soo degtay waa qur-aanka qaybtiisa makiga ah hijrada kadib hadday soo degtayna waa qur-aanka qaybtiisa madanigaa baa la yidhahdaa maxaa faa'iiday leedahay in qur-aanka qaabkaa loo qaybiyo faa'iidaday leedahay waxa weeye haddii lagu yidhahdo suuraddani waa maki inta badan suuradaha makiga ah mawduuc bay ka hadlaan waxaana mawduuca ay ka hadlaan uu calaaqa la leeyahay marka ay soo degayeen arrinta taagnayd maxaa ile nebigu makuu joogay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gaaladii bay ishayeen arrimaha muranku ka taagnaa iyo dooddu waxay u badnaayeen arrimaha caqiidada maalinta aakharo ilaahay keligii ha la caabudo rususha iyo risaalaadka ha la sugo arrimaha noocaasa kale mabaadi'da waaweyn buu muranku ka taagnaa qur-aanka degaya xilligaa marka xoogga wuxuu saarayaa arrimahaas qur-aankii soo degay madiine markii hijrada kadibna waxaa markaa abuurmay bulshadii islaamka sooma bulsho islaam baa madiine ka samaysantay dawlad islaam baa ka samaysantay waxay u baahan tahay in nidaam la dejiyo nidaamkii qoyska in la dejiyo nidaamkii bulshada in la dejiyo nidaamkii dawladdu ku kala socon lahayd in la dejiyo dastuurkii loo dejiyo axkaamtii laga hadlo akhlaaqiyaadkii ila akhiri yacni isbedel baa dhacay bulshadan timid iyo isbedelkan dhacay baa qur-aanka madaniga ana inta badan wuxuu ku saabsanaan doonaa arrimahaasuu ku saabsanaan doonaa ma aha in la leeyahay wuu ka tegi arrimihii ay ka hadli jireen suuradaha makiga kama tegayo
مسألة العقيدة هي مبدأ أساسي دين تكتها أنت تير لحاك إذا مرنا لقيت الماء مدينة ولا ودي مكان ولا ودي لكن مرة دين مدينة اللي من سورتها السوداء بعد الهجرة أنت بدل حوجة وحيساريان الرمك اللي حوجة ساريا وحي بدين مثل عقيدة وكان لي فعلا وحي كان لي مثل أحكام تشرين تري وحي كان لي المنافقين في النفاق حي المجال ما كان تلي تشوجة من منافقين بشري منافقين مشرين منافقين في مدينة مركلين بيسمى اسمه والدولة دي حوج صوبحي ساس براد الهداد أردت الصورة منافقين تكالس ومدنية وحلمنا أهل الكتاب كيهود النصارى وحلوغي من مدينة لوغي صح أيضا أهل الكتاب كي الضاد ضدي هذا الكودي أيضا سورة الله كهلا ياي ومدينة حي مركز جبه كي مدن مكان مشرين مكان النبي وحي سهين صلى الله عليه وسلم نمكن ريقوا الشهد مشركين تعرفت بالنبي سهين صلى الله عليه وسلم عليه مركز قصة كأيلانا وحوي هي هذا فائدة كتشرت مكية مدني إنها تكالجرته مر الله مركي لو بلاد صورة دني ومكية موضوعات كأي أبضان دونته كوريجي دونته تربحات كهالي دونته ما سامي صاصي معنا هذيك وفهمتنا بعد مركب الجودة جدي بالله بمعنى كل إيران بين مركب ما دام مقدمون الهراء إنه إذا كل شيء يعني مكي محل إذا مدني سمحنا به موضوعات كأوكل بديهين سورة والبمركان بالله إنه إن شاء الله وحن ورمضنا ومكية أما ومدنية لكن مكي محل إذا مدني مكي محل إذا سوء علم مايو سوء العلم من صاصي معنا انت سنكاكد بينا طيب انت مركا إنه كاكدونا ما دام أنشأنا إن شاء الله تعالى إلى صور إنه والتفسير كون سنونا ديرانين وحن سميدنا بإذن الله تبارك وتعالى آيات هذه تفسير كذا وثون خلافة كتيره وأسكو خلافين سلف يسكو خلافين رأيي مركا ونلحق بالنادى بنقاضنا مهم معها الرأي يدي كلينا تلمانه وحيالي هذه تلمانه وقابك لون ميزامي وأعراضا لو كلا حوتشيي هي الدليل والمقرر بواحد لو الدليل الشري هذه لي هذا هلا الشيء هذا وحي لغا نقول يا مركا درس سكو لغا ديران لكن رأيك مختار كان مركا إسلانا إساقا أقول حوك بدن وبينو كقادن إلان تلمانا لوا صورة قل أو نرعانو رأيك لا تشيرو لغا حوك بدن إلان تلمامين ونتفسير كون انتان اسكمرنا كسو عننا لوا صورة قل تاسبي معنا إلان عدة لغا سوقوري تفسير كان شاقننا أيضا وحويان لازمة لازم اسكاقدق منه إن أنا مجاهد لغا سوقوريا أما قتادة لغا سوقوريا أما ابن كثير بار رجحي مهم مسيح ساسي معنا لكن وحن أنكد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى وافجنت إله بأسكاله إن أن معناه وحوي كل بالرأي مختارك أن قادنه كان إن شاء الله تعالى أيضا تفسير كذا أنقص عنه أو أنقوضنه معناه هذا مركب معها يعني الرأي كلمة شير وشير كرا لكن كان أنا نحب النظر معنا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة سورة الفاتحة ما عليك النوال هذا الحمد لله نوال رقي نوال ما أيضا بيننا لكن سورة الفاتحة وسورة مكية على الراجح مرن باكوتشراء وقال باؤنا ومدنية لكن على الراجح ومكيوي سورة قار كمدا قرآنك باوحا كسو أروري أحاديث تلماميس فضل القوني إليهم فضل الديراد القرآن كنت سكال لديهم شيء ساجد سورة الفاتحة وحي كمتاي يعني قيب لباح سورة ذا السيئة كمتاي حق فضل القرآن كمرك لغاها الله يوم وعن كوكا سنة هالحديث أحاديث تكسو أروري فضل جانا حديث كاسي وحديث كأبو سعيد بن المعلى ويسو سارين الإمام البخاري يغير كيف يسو سارين النبي صلى الله عليه وسلم يا وحو يري أبو سعيد بن المعلى وحو يري أبو سعيد صلاة مركا كتير أبو سعيد موسى الله عليه صلاة يسوي بسكوتي حد أبو النبي وحو صلى الله عليه وسلم مركا كويري محد إيلي ويدا ها إيلي ويدا مركا ساوي يري النبي الله وأنتو كلي صلاة بان كتير والنبي صلى الله عليه وسلم سو إلهي قرآنك كما أورنين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سو إلهي إذ المؤمن القرآن كمؤمنين تو إلهي هي الرسول كيسو مركا إذين طواقان يلا وأجيب حدي أجيب وي
markaas nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam la u'allimannaka a'zama suratin fil qur'an qabla an takhruja min al-masjid qur'aanka suurada ugu weyn baan ku bari buu nabigu sallallahu alayhi wasallam intaada masaajid ka bixin qur'aanka suurada ugu weyn markuu damcay nabigu inuu baxo sallallahu alayhi wasallam baan gacanta ku dhigay markaas ay yiri nabi allah soomada ii ballan qaadin suurada qur'aanka ugu weyn inaad barayso markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam na'am alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utitu haabu nabigu sallallahu alayhi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin suurada la yiraahdo magaceeda kamita waa todobada yani soo noqnoqoto سبع المثاني تدوبنا صون نقطوي والقرآن العظيم إيه قرآن كوين الذي أوتيته إليسي قرآن كوين إلهي سي ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم زي ده تا يدعى سورة ويا ابو نبي صلى الله عليه وسلم عليه مركز سورة أهان قرآن كأقوين أقونا فضل بلن يعني وحق معناها يقين عول باء وسورة الفاتحة saas daraadeed buu ilaahay wuxuu inoo dooray inaan salaadeena ku akhrino oo salaadii baa laazim laga dhigay iyada la akhriyo wixii iyada ka soo haray khiyaar yeelo laakiin iyada akhrintoodu waa laazimo salaad aan lagu akhriyin suuratul faatiha yaani nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxba kama jirto saas macna tayib intaas marka waa fadligeeda way bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaah magaca alle ayaan ku bilaabaynaa alihi arrahmaani naxariistaha ahaa الرحيم إن حريستها لو نحريس والله ما قعوا إلهي لي هيو صفة الرحمة لك يعني ويكل حيل غيري هنا الرحمن باكي حيل غير ووامدك نحريست حيش غير له وحيقول بدين العلماء السلف كل اللي هذا الرحمن نحريست جود له سأسألتنا عنك وأدونك قال يا مسلم بنحريست يكون هيستان إلهي بقى نحريس سبحانه وتعالى الرحمن تاسة المامس الرحيم نحريس خاصة ومؤمنين تأنقونيك آخر مركي لتغو ميتك نحريس توي وكان بالمؤمنين رحيماوي مركا الرحيم كوحي المامس نحريس خاصة إلهي ومؤمنين تمانين تقيامة تقول نحريسان دون قالوا أين الله وداقي دونين الرحمن وحي المامس نحريس تقودو قال يا مسلم يا جمادات يا حيوانات يا كل أدونك الغوة رايسته تا إيه دام معناه الوامس اللي هي الرحمن إن حريص تقول لها الرحيم يدقى كان لها كاسا الميح إسكننا أو كب الله بنا الحمد مهد كستا أما مهد كل جيد لله إلهي بيوصف ناس مهد كل جيد إلهي باسكر ألفت إيا اللامت الحمد لله كتشرته معناها وحي فائدين إسا يعني مهد أوردن أمان أوردن كل جيد إلهي باسكال سبحانه وتعالى ساسويا شكري يا أمان أوردن إلهي باسكال إستغي كلي جيباله وملكي هانو لإستغانا مدن ربي سبحانه وتعالى طيب تاسي إلهي إستغا اسم هذين يمر إنك نوحو إلى بريا إلى المهدين وسيدا إن هذين الله إن يقاب كان هذين الله وعلى نقو بريا استغنا الله اسم هذين سبحانه وتعالى الحمد لله مهد كستا أما مهد كل جيد إلهي بأسقناتي كلي سبحانه وتعالى يا إسكال يعني الضوامض مهدين تا اسم هدين يان أيقو يا أمان تا اس أمان يان إلهي بالي بحيل الروح أتكو أمانيس مثلا ودقس أتكو أمانيس علم بولي أتكو أمانيس عقل بولي أتكو أمانيس وقرحسية وحا أتكو أمانيس يا إسكال الله بإسكال سبحانه وتعالى مرك الله عليه أمانت أي إيجو إلهي أمانة يا نسجا إسكال أمانت وإسقو قار أدومري سكمل أمانة يا إسجا إسكال أمان أو نسجا كل ما تمر الله إسجا إسكال سبحانه وتعالى لو السبب بو أمانت إلهي كل يوم هي مهدة ومدو هي غرطة ودم يسترين هي مال إن إيو كمال عيب خلقي جيسا وكجتسي haddii uu ama wax ha ku taro ama yuusan ku tarin shaygu hadduu kamaal leeyahay mutlaq oo dhammaystiran yahay waa la iska amaanaa soo likamaali daatihi baa lagu amaanaa waxaa kaloo ammaan uu ku leeyahay taa waxaa ka gedisan addoommadiiso addoommada midka ugu dhammaystirnaan badan meel unbuu ceeb ku leeyahay soo saasma
كأقول لما يسترنام بدن مال أمبو إن إيه كليه هاي دمنا شكليه كامرك إلهي أمان بكليه خلبادي أمانته وكليه يكون ذي وحويان وحك الصوي الضمضو هايستانو ليسكو أمانو أما ليس جمها بعريه إسقى بحيي وما بكم من نعمة فمن الله مركا أمان مالي كنت ما دو إلهي إسقى سبحانه وتعالى الحمد أمان كل جديد ما هذين كل جديد الله إلهي بأسقناتي الله رب العالمين أونك رب جودح أونك متك إسكال إمام الله رب بمعنى المالك المتصرف وي ومتك إسكال هذا مامولوي عالمين تنوى كانوا رؤوسه شيخنا آيات كانوا إلهي كفسر سبحانه وتعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين مركا آيات سافسرته مخلوقات كإلهي أو رنبع عالمين لإله كل قد إساقا مركا إلهي إسكاله إساقا أنا أطليا عدو الربو الدلاء عدو دولو النولية عدو دولو وحسية عدو دولو كقاتا إساقا ما مشرب سبحانه وتعالى يعني أدو مديس اللي رب العالمين أونك أورنان ربي قودها أطلينا إسكالها كاس أيها معناها أمان له اللي الرحمن النحريس تقول كتل معنا الرحيم متقار كانوا كتل معنا اللي مالك يوم الدين يعني ما ننت أبا القدك الدين بمعنى الجزاوي أبا القدك مالين كذا اللي إسكالها مالك بقر كيساء مالنت أبا المرنتو ومالنت قيامته وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم الدين ومالنك مالنت قيامته لأن مالنك سالروح والبوح وشقيستيب أبا القدك صلى السنين مالنك يعلم الله ما يسكال سبحانه وتعالى وما أنت إلهي ملمية مالنك عاس وبقر كيس محلو ليه ما أنت الدنيا ده يصاب بقر سقومه وهي هاي مالنك وحى الله خاصية لي عيد مرميسة أما كوهيسة أما الشيغان يسانشرين ما أنت لكن قار شيغان يسانشر صمح مالنك لكن من شيغان دون مجر لمن الملك اليوم مركو علينا لله الواحد القهار ما أنت يا ملكي إسكالي قيامتي بالجوغان ألا كيلي كيبا إسكالي madaxdii iyo boqoradii iyo madaxweynayaashii iyo kuwii adduunka sheegan jiray salaadiintii iyo maalinkaasi wax sheeganaya ma jiro maaliki yawmidiin saasa loogu khaasiyay maalinka wa illa maantana isaga maaligu oo adduunyada rabbi subhanahu wa ta'ala saas macna taana waxaan ka soo fahanayba rabbil alamin soo rabbil alamin baan ka soo fahanay inuu adduunyo aakhirada isagu leeyahay لكن مالك يوم الدين وحا لوغو خاصيلي معناها سيودتا معنا سيدا برادد با لوغو خاصيلي مالك يوم الدين أبا القدك أما المرينتا مالك كذا اللي لها سبحانه وتعالى بغرك وها كاس أي معناها أمان إيه معناها مهدين اسكالي إياك انت سبا صفات إله سبحانه وتعالى انت سبا إله صفات يسوي الرب وصفة إله الرحمن الرحيم وصفات ومرعي إله وصفة كاللازميس مالك ومرع إله انت مركز صوت المانتي يا واحد مداسدي أديقو أهور يمدو سهور استاقي وقلت واحد ديارو مركز إن الله على شعوط استاقي هذا الوتشيدس إياك كليقا أديقا كليقا بانو نعبد الله عبد وإياك كليقا بانو نستعين كالمويدس كليقا بانو عبدي كليقا بانو كالمويدسن أديقا كليقا بانو كالمويدسن إياك ذا ومعمول الهرمرية بالغدا العلم بالغدا هرمرين إياك ذا الهرمرية وحي فائدين إنسا عبادة ذا إياك المويديسيقا أو إساقا لغو خاصينه ولا لو داقين وحين الله معناتها يوكله لا إله إلا الله وإلا معناتها إياك نعبد لا إله إلا الله وإلا معناتها كليقا أمبانكو عابدنا وعبادة ذا عدك لكو لو داقين منه cid kaloon aadayno wax weydiisanayna ma jirto cid kaleeto wax kula wadaajinayna ma jirto cid kaloon ku sii maraynana ma jirto adigaanu ku caabudi adiga baanu kaalmo ku weydiisanayna waxaan rabno oo ama dan adduunyo ah ama dan aakhira ah adigaanu ku kaalmaysan midda hore marka iyaaku nacbududaasi macnaheedu waxa weeye waxaad ka bari noqonaysaa shirki iyaaka nastaciinuna waxaad ka bari noqonaysaa xoog iyo xeelad إياك نعبد الله شركي كما تشيرو
iyyaka nastaciin waxa weeyaan xoog iyo xeelatoona mali adigan ku kaalmaysanaya oo doonaya inaad wax ila qabato ku kaashado sidaas way macnaha waxay ka dhigan tahay aayado kale ee quraanka ku saaray la macno tahay fa'budhu wa tawakkal alayhi isaga kaligi caabud oo tala saaradu iyyaka nastaciin way fa'budhuna wa iyyaka na'budu way macnaha waxay la mid tahay oo kale la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila la ilaha illa huwa mid xaq lagu caabudoon isaga ahayn ma jiro wa iyyaka na'budu fattakhidhu wakila wakil ka dhigo oo arimahaaga u dhiibana wa iyyaka nastaciin saas macna marka waxaad ka bari noqon xoolad xoog iyo xeeradka acmaasha aad haysatay aakhiro iimaanka aad haysato salaada aad tukanayso soonka aad soomayso xajka aad xajinayso sadaqada aad baxsanayso ilaahay baa kugu kaalmeeyay kaalmo ilaahay baa ku heshay sooma xoog iyo xeelata amaada ku helin inaad ku sii sugnaatood ku dhimatana ilaahay inuu ku waafajiyo ku sugayay ku xidhanta xoog iyo xeelata ama adduunka waxaad ku haysato xoolo iyo ama caruur waxaad milkido oo dhanna ilaahay kaalmayn uu ku kaalmeeyay wey ma xoog iyo xeelata amaad ku heshay marka iyyaka na'budu wa iyyaka nastaciin wa asalka asaaska ay diintu ku taagan tahay asalkaasay diinta islaamka oo dhan ku taagan tahay iyyaka adiga kaliya baan na'budu alla wa caabudayna wa iyyaka kaliya baan nastaciin kaalmo weydiisanayna oo aanu ku kaashanayna way macna ujeedadii hadafkan u soconana waa adiga subhanahu wa ta'ala oo taacadadan inaad nagu kaalmaysan ka doonayna weydiisanayna way macna طيب ninkii marka labada kelimo fahansan oo labada jumlo fahansan oo si fiican u fahansan cida ilaahay bari maayo cida ilaahay ahayna codsi u geysan maayo qabri iyo meyd ku jirana isku lugoyn maayo yani jin iyo kuwa qarsoon oo wax tarana isku lugoyn maayo awliya ilaahay iyo sheekheeyal baa dhulka taaka ugu jirana rumayn maayo iyyaka na'budu wa iyyaka nastaciin haddaad fahanto waxaasoo dhan waa ka beri noqon laakiin inta aadan iyyaka na'budu wa iyyaka nastaciin aadan fahansanayn laalaab kale umaad ku jirtaa saas macna laalaab kale umaad ku jirtaa oo waxyaalo kale aad ka daba wareegi saas macna ihdinaa nuun saas marka muhiimada lagu abuuray lagugu talagalay ilaahay uu samaawaadka iyo dhulka u istaajiyay inta markii la soo sheegay baa waxa leena baraya ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa la caabuday waxa ugu weyn baryadu waa cibaadadka ta ugu weyn ilaahay oo waxa rabta la weydiiso waxa la weydiisayna ilaahina waa kala weyn waxyaabo yaryarna waa jira waxyaabo waaweyn waa jiraan waxyaabaha aad u baahan tahay kii ugu muhiimsanaa saad ilaahay u weydiisan lahayd baa lagu baraya اهدنا نهنوني الله الصراط جدك نهنون المستقيم ايتوسنا نهنوني عكسك عجيبة إلهي أبقي سنس إله نهنوني او جدك توصن نهنوني هنوني انت هداية الله معنا ويكت ماذا هداية الدلالة والبيان إن شيء الله تصول هو عدايو قولوا بلاد الطلة وخلط الله وصح هداية لإله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وعدين هداية قيبت هذا اللبان ووافجين ومعناها إنه وافجي الشيء حقي عبا إن قادته أو الرميسه أو كل قنته أيضا وافجين بل روانوع هداية كمل قال إلهي ويدي سنة نتاوي ما إله وحنوع عبا لا نعي مثل إله حق عبنا وافجي ولا الله مضبع صاصي معنا إله الله عدنا ولانا هاي نوافتي الرائتان كيسنا نوافتنا نقول هنولنا ولانا هاي انت هو يسوقلس طيب سؤال بقى إيمان إيسا الله كانوا وانهانوا صلى الله عليه وسلم كيما كتيرنا صلاة بان تكلنا علمي بان مرانينا سكدي بان بحلنا حج بان بحلنا وجهادينا حضر إهدناء بان لتاقنا مالك انت سدور بان إهدناء سوء العلمنا وانهانوا صلى الله عليه وسلم حجنا جواب تدوحوي حنونكو ودرجوي وكل سرية والذين اهتدوا زادهم هدى حنونكو سياد لي نقصان لي إيمان كل مدي حدي الحنون صنطهي
درجتي أقصر رئيسي ماذا قارنه إله يعني إيسيادي بات إلهي ويدسنس طلبات ليش كنت توعوي حداد هنون صنتهي هنون كائنات كسب نانيسو إلى أنت تكتب نيس موتا يعقوب الله قال كسب نانيس marka ilaahay oo hadaan hanuunsanahayna hanuunkii igu sub wixii iga dhimanna ii dhamaystir hadaanan hanuunsanayn oo hanuunsanahayna ilaahu ii hadiyeeyo ii hanuuni saas way macnaha laga wadaa saas way macnaha ihdinaa hanuuni as-siraat jidka lagu hanuuni al-mustaqima oo toosan jidka toosani xadiis saxiix nabiga waxa ka soo sallallahu alayhi wasallam oo tusaale nabigu ku bixinayay as-siraatul islaam bu nabiga sallallahu alayhi wasallam jidka toosani waa islaamnimada حديث هو سجية وإمام أحمد وحاكم يغير كود بصوص علي مركز إسلام لماذا جيتك توصل إله نبوها نوني صاصي معنا وحي إله اللي ويدي سمرك دافع أول حوالة هي عرور هي الدنيا كل بود وحلو معه بحي إننا وحباه وحكتوسي إلهي كو تعليها يكون عبه الوصية لكن هنوك إلهي نروح تعليها الوصية صاصي معنا saas daraadeed baa waxaan ilaahay weydiisanayno isaga laga dhigayo wixii kala badan meesha lagu soo qaadinba yani taas ilaahay subhanahu wa ta'ala markayna baray siraat alladina saashu waxay tahay jidkan ilaahay weydiisanayno leeyahay ilaahu nagu hanuuni leeyahay ma jidna inooga horeeyba oo jid horay loo qaadi jirayba mise waa jid cusub oo anaga hadda yani bilaabayno jid hadda aan qardajeexayno miya mise waa jid horay loo mari jiro laynooga horeeyey jidka in laynooga horeeyey ciddii inooga horreysay baa la tilmaamay siraat alladina kuwii jidkooda allah nagu hanuun ancamta aad u nimcaysay calayhim dushooda kuwaad u nimcaysay jidkoodii kaas weeye kaan ku weydiisanay kuwa loo nimceeyey yaa weeye qur'aanku ilaahay ku caddeeyo ku fasiray waman yutic illaha waalrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هو إلهي يا رسول كي سأطيعي هو سوحي لتشيرن كوديهن هو إلهي أنم أي الدشورة وهو لنبعيهن والنبيين هي الصديقين هي الشهداء هي ضدك صالحين والولاتنا هو ساتتك إنه الرئي غريب مري kuwaasaan allow jidkoodii ku weydiisanayna jid cusubmaha waa jidna loogu horreeyo qoladaasaan loogu horreysa saasay macna siraat aladiina kuwii jidkooda loogu hanuunay ancamta caleyhim aad u nimcaysay maxaa loogu nimceeyey waxaa loogu nimceeyey diin iyo akhlaaq iyo caqiido wanaagsan iyo camal fiican iyo cilmigu ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu nimceeyey waa nicmat ddiin maxaa yile nicmadaasaa nicma ama nicmat dunya nicmo waa tahay laakiin markii taa loo fiiriyo waxa maaha تندينك مركا الله في الحمى غير المغضوب شيء مركي للدوري إلا عديه وبضدها تتميز الأشياء بالغاية شيء مركا قيحيسو وحكسي عداده وآد لو فهمه شيء كسوه الشيء مركا عد تستضد ميدك عدينك اللي إذا مركا دوري سروح القرينة فانسيس كي عدينك مركا دو شرح له كي مدوك أهانا مركا دو شرح له سآدو في فهم ماي شيء معناه كسر كذا مركز الله شيء أي معنى سي عدادة تي هذا الاستعمال يوحى غير المغضوب شيت كاسو غير المغضوب غير صراط المغضوب كوي الله عروضي شيت كودي غير كي أعلم دشو ولا الضالين ولا صراط الضالين كو المميت شيت كودي غير كي لما قالوا شيت كودي معها شيت كودي سنين jidka toosan ku weydiisanayno ee dadka la soo sheegay ay mareen laba qolo jidkood buu garmarsan yahay qolo waa qolada loo cadooday qolo waa qolada luntay labada qolo jidkooda ilaahay kuma la weydiisano magan baan kaagnahay kuwa loo cadooday yihiin xadiis buu aayada nabiga ku fasiray sallallahu alayhi wasallam Adi ibn Hatim ونبي كون إنه يوصل الإمام الترمذي الشيخ الألباني صحيح الجامع الصغير كوب صحيح وحديث قدام صحيح الجامع الصغير كا النبي يقول صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال النبي صلى الله عليه وسلم يهود وأمض عربي إلهي وعربي نقول النصارى اللي إلى هذا وقرأ يعني المنصب النبي صلى الله عليه وسلم مركا المغضوب عليهم اليهود الضالين
ونصارى جدك توصل مركا أي شهادتي أنبيادي أي مرين وخلافسية جدك يهود مرتي وحاكلوا خلافسية جدك أي مرين نصارى يكريستكم مرين لماذا تشد مدنا ما هو جدك لك تشد دحي صفي معه مركا حديث كاس رسول كان يقول صلى الله عليه وسلم لغنهم مضبع يهودنا وأمضنا عرضي وانا اللنسيه نصارضنا إلهينا وأعرضي وانا اللنسيه لغنا كل ما وضعوا ويسيليه لكن ويكوك الحبدين يهود وحيكون حبدان تهي على الله عرضي ويكسدتها نصارضنا وحي يعني عام كيهين ويكسدتها يهودا إن أي كسفيسيهن باركنا باديسيهن صلى معنا القرآن كان يقول سبحانه وتعالى وحنو تجدون فباءوا بغضب على غضب يا لقوضة والربن يسأل اليهود على إلا اللابتين على كالدول صارا نصارضنا إلهي وحكيري قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قريبا يقولوا من ضد ضلنا قلوا مين شدكي توصلا كالبركي سنة أغلي حدا أغلوا من مركب ضلال بالغس فيه يهودنا غضب إعارة الغس فيه علم الإسلام هو حيلين وإسلام أقولي لابد أمودود مد والببادي ديادو سبب كيني يهود اللوميتان كأي لنتي سبب كيني وحويان وترك العمل بالعلم علمي أي برتان إلى كل رقمان بيكتغين مركا عمل الآن با أصل هو اللوميتان كيهودين وحنو ترى عمل الله على اليهود نصارى اللوميتان كذا أي لنتين وحا أصل هو وترك العلم علمي يبرشدي بيكتغين لولا أمور مركا مد والبا أصل كاسي كتغ من علمي بيكتغ والنصارى وصاصي كل من وحبا أيوان قرن من بيسكد يعني إلهنا عابدا جهلي بيدون يعني إلهنا كو عابدا يهودنا أيوان وحقرنيا وأقوان تيلي وشيقي قرنيا صحدي خلقتي كلا قرنيا با وحي كتغن علمي إن الراعان ويكون أقمان كوانا عرى إلهي وقعب القدي كوانا إلى النمان وأي تشكي صحباك النمان ساس مرادة دوحة لهذا وعلوذ السلف وإبيجي رضوان الله عليهم سفيان بن عيينة يعني من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود علماء أمد الإسلام كاكمد اللنسان هدغرت علماء السوء دين تكوشا قيس إسلاموا أقول لكم هدنا اللنسية يوئجي هلودي أمدتين ويجي يهود ويجي حي العلم ويقنان لكن عمل كيف كتب صح عبادة يددك عبادة يستوى عبادة كد دالة ومدن كمل وحي فسالة وشدك كله منع ومدين ويجي هاي نصار ويجي هذا ورد من اسكا عبادة يسنى هايو اسكا وردين هايو اسكا سيتشينه أقوص الله هايو اسكا عبادة يسنى كاسوحو هيا بقن كي نصارو هيا حي الجهل إلهي لو عابده نصارى أصوا كي وحقرني علمي عن فلكي كتغينا اسغنا بقنكي يهوديد بو هيا ومدن marka isu keeno jidkeedu muxuu yahay jidkeeda toosan waxa weeyaan waa tariiqul ilmi naafi'i wal amal salih sabsana jidkan aan ilaahay weydiisanayno waa inuu ilaahay isugu kaano daro ilmi naafi'a iyo ku dhaqankiisa iyo ku amal falkiisa yahuudi midkay ka tagtay oo amalkii ah waan qaadanay soma nasaara kay ka tagtay oo ilmigii ana وان قادناي لودي خير بينو كلان سنه marka لودي خير بينو كلان سنه jidka ilaahay weydiisanayna subhanahu wa ta'ala kaaway marka غير المغضوب jidka laga sifaynay jidkaas oo غير المغضوب غير الصراط المغضوب kuwa loo carooday jidkooda aan ahayn calayhim dushooda kuwa loo carooday jidkooda ma aha kan ku weydiisanay wala dallina wala sirat dallina kuwa lumay jidkoodana ma aha ee waa jidka hore ee ay nabiyada iyo siddiqiinta iyo shuhadadu mareen jidkaas Allah ku weydiisanayna way macna marka jidkaasi qeexitaankiisa iyo faahfaahintiisa iyo cadayntiisa xagee ku soo aroortay ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga ku cadeeyay sallallahu alayhi wa sallam maxaa aqeeda maxaa akhlaaqa maxaa cibaada maxaa nidaam ya bulshada noqdo kii dawladda ha noqdo kii qoyska ha noqdo jidka faahfaahintiisa waa ka ilaahay u soo dejiyay kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam hadii la doonayo in laga rug sheego la marana waa in labada la barto
kadibna la raaco lagu dhaqmo sidaa unbaa jidka saxda lagu heli karaa. laakiin haddii labadaa tiir mid maqan yahay, cilmigii haddii maqan yahay sax ma nihin, haddii camalkii maqan yahayna sax ma nihin. labadaa markaan kulansanno unbuu dariiqeenu sax noqonaya. suurat lfaatixa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku kulmiyey tawxiidka saddexdiisa qayboodba waa lagu kulmiyey. saddexdii qayboodba waa lagu kulmiyey. qaybta koowaadi waxa wey waa qaybta la yidhahdo tawxiid aluluhiya, oo addoonku wuxuu samaynayo inuu ilaahay u gooni yeela. baryadaada, cabsidaada, waxweydiisigaaga, kaalmo dalabkaaga, inaad ilaahay sujuudaada, salaadaada inaad ilaahay u gooni yeesho. tawxiid aluluhiya la yidhahda. xaggee lagu sheegay midkaa isaga? iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin baa qeexaysa. waxaa kaloo lagu sheegay qaybtiisa labaadoo tawxiid alasmaa wasifaat, ilaahay magacyihiisa iyo tilmaamihiisa. ayadana xaggee lagu sheegay? imise magac iyo imise sifay suuraddu sheegtay. yani alraxmaan alraxiim soo laba sifa ma? allah waa magaca isaguna sifat luluhiya xambaarsan yahay. yani waxa weye malik sooma, rabbi, intaasoo dhan waa magacyo, magac walbana sifuu wataa. taana waa asmaa wa sifaat. maxaa inoo laaban? rububiya, oo inuu adduunka iyo kownka iyo addoommadiisu isagu abuurtay, isagu leeyahay, isagu u taliyo, loona gooni yeelo, cid kale inay la wadaagtana aan la ictiqaadinin. taana xaggee lagu sheegay? rabbi alcaalamiin baa lagu sheegay. saddexdiiba halkaasaa lagu qeexay. qur-aankaa lagu bilaabay, waana lagu khatimi doonaa suuratu birabbi nnaas markaynu gaano suuratu nnaas, ayadana saddexda waa lagu soo celin doonaa. qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas. saddexdii qaybada tawxiidka waa lagu sheegay. taasi waxay tilmaamaysaa qur-aanku tiirdhaxaadka uu ku wareegayo waa saddexdaa qaybada tawxiidkooda. ilaa shay walba tiirdhaxaad weyn buu leeyahy sooma. saddexdaa qaybada tawxiidku ka kooban yahay baa tiirdhaxaadka qur-aanku uu ku wareegaya. uuna ku bilowday intuu socdo o dhanna waxaad arrintaasu ka hadli, uuna ku gabagaboobi doona, waa lagu dhammayn doonaa. hada wabillahi tawfiiq, wasala allahuma wasalama cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam.